اللہ نے جب کن فرمایا تو اللہ کے ذہن میں موجود کائنات کا پروگرام جس ترتیب جس پروگرام کے ساتھ موجود تھا وہ تخلیق پا گیا. جب یہ تخلیق عمل میں آئی تو پوری کائنات عالم حیرانی میں تھی. اس کو کوئی ادراک یا احساس نہیں تھا کہ وہ کون ہے, کہاں ہے, وہ کیوں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عالم تحیر سے کائنات کو باہر نکالتے ہوئے کائنات کو آواز دی. یعنی اللہ نے نور کو کائنات کے سامنے آ کر اللہ تعالیٰ نے اس عالم تحیر سے کائنات کو باہر نکالتے ہوئے کائنات کو آواز دی. یعنی اللہ نے خود کو کائنات کے سامنے آ کر فرمایا میں تمہارا رب ہوں. کائنات نے جب آواز سنی تو اس ہستی کی طرف متوجہ ہوئی. اس ہستی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا. کائنات نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہے تو کائنات نے اللہ کو دیکھ کر محسوس کر کے سمجھ کر اس بات کا اقرار کیا کہ جی ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. ہم جب براہ راست طرز نگاہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہماری مراد کسی نقطے سے ہوتی ہے. یعنی اللہ نے کن کہنے کے بعد کائنات تخلیق کی تھی اور اللہ تعالیٰ خود اس کائنات کے سامنے آ گئے تھے. اور خود سامنے آنے کے بعد اللہ نے متوجہ کیا تھا کہ مجھے دیکھو. کائنات نے اللہ کو دیکھا یعنی اللہ نے اپنے دیکھنے کو کائنات کو دکھایا اور کائنات نے اللہ کے دیکھنے کو دیکھا. کائنات کی ساخت اور اس ساخت میں مختلف مقداریں اور ان مقداروں سے ترتیب پا کر مختلف نوعیں اور ہر نوع میں مخصوص خد و خال, مخصوص صفات اور پھر ایک نوع سے دوسری نوع کا علمی صفاتی اشتراک, ہر نوع کے الگ الگ افراد اور افراد کا آپس میں رشتہ, ایک نوع کے افراد دوسرے نوع کے افراد سے باہمی رشتہ لا محالہ ہر ذی عقل اور ذی فہم آدمی کو اس طرح متوجہ کرتا کہ ساری کائنات ایک کنبہ ہے اور اس کنبے کا کوئی سرپرست اعلیٰ ہے. کائنات میں کوئی بھی نوع ہو, کسی بھی نوع کا کوئی فرد ہو, وہ پوری کائنات سے اپنا رشتہ منقطع نہیں کر سکتا. وہ کائنات میں موجود نوع یا اجرام سوامی کی حیثیت سے واقفیت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, لیکن باہمی اور مخفی رشتہ ہر حال میں قائم ہے. کوئی ایک فرد سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی سے انکار نہیں کر سکتا. کوئی ایک فرد درخت کو درخت دیکھتا ہے, اسی طرح دوسری نوع کے افراد بھی درخت کو درخت دیکھتے ہیں. لاحت القیاس تمام نوع ایک دوسرے سے باہمی رشتہ رکھتے ہیں, پہچانتے ہیں, ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں. مثلا جب ہم پانی کی نوع کا تذکرہ کرتے ہیں تو پانی کی نوع دوسری تمام نوعوں کے جس طرح کام آ رہی ہے اس سے ہم کسی بھی طرح انکار نہیں کر سکتے. کائنات میں ہر مخلوق اس بات کا شعور رکھتی ہے کہ پانی سے سیرابی حاصل ہوتی ہے. انسان کو پیاس لگتی ہے تو پانی پی کر پیاس بجھانے کا اسے شعور حاصل ہے. اس طرح انسان پانی پی کر پیاس بجھاتا ہے کہ پانی پینے سے انسان کے اندر سیرابی یا نشوونما ہوتی ہے. اسی طرح درختوں اور جانوروں میں بھی پانی پی کر پیاس بجھانے کا شعور ہے. ہوا ایک مشترک غذائی ضرورت اور زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. اس ضرورت سے ہر آدمی, ہر مخلوق, ہر درخت اور جانور واقف ہے. جس طرح ہر مخلوق کا ہر فرد یہ جانتا ہے کہ ہوا کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا, اسی طرح ہوا کے اندر عقل و شعور ہے اور وہ اس بات سے واقف ہے کہ پانی کے ننھے ننھے ذرات اپنے دوش پر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے رہتے ہیں. اس طرح کہ ایک انسان پانی پی کر سیراب ہوتا ہے, جانور پیاس بجھاتے ہیں, اسی طرح ہوا کو یہ شعور حاصل ہے وہ پانی کے بخارات اور پانی کے ذروں کو اٹھا کر ان مقامات تک لے جاتی ہے, ان زمینوں درختوں تک لے جاتی ہے جن درختوں کو پیاس بجھانے کا شعور حاصل ہے. جہاں اللہ کے مخلوق وہ درخت ہوں یا جانور ہوں پیاس محسوس کرتے ہیں, ان کے اندر پیاس کا تقاضا ابھرتا ہے, وہاں ہوا اپنے شعور سے پانی کے ذرات کو اٹھا کر بارش برساتی ہے. کائنات میں جو کچھ موجود ہے سب کو برابر کے درجے میں عام سطح میں ایک شعور حاصل ہے. لیکن یہ بات کہ پانی کو بھی شعور حاصل ہے, ہوا کو بھی شعور حاصل ہے, یہ کس طرح ممکن ہے؟ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پانی کو, ہوا کو, درختوں کو یہ شعور کہاں سے حاصل ہوتا ہے, یہ ان سب کو یہ وصف کہاں سے ملا ہے؟ یہ علم صرف اللہ نے انسان کو ہدیت کیا ہے.
यही वो इल्म है जिसको इल्मुल अस्मा या रूहानी उलूम के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला ने जहाँ इरशाद फरमाया कि हमने आदम के पुतले में अपनी रूह फूंक दी, ये रूह फूंकना ही दरअसल वो इल्म है जो कायनात में मुश्तरक रिश्ते को जानता है और कायनात में मखलूक और इनके अफराद में उनकी शऊरी हैसियत को जानता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात ऐसी नहीं है जिसे कुरान में वजाहत के साथ बयान न कर दिया गया हो। हर बात का कुरान पाक में वजाहत के साथ तस्करा मौजूद है। चुनांचे इंसान के बस का तस्करा कुरान पाक में मौजूद है। कुरान पाक ने इन उलूम को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। ये इन उलूम की 3 तरह दर्जेबंदी की है। इल्म का पहला हिस्सा इल्म हुजूरी है, इल्म का दूसरा हिस्सा इल्म हुसूली है, इल्म का तीसरा हिस्सा या दर्जा इल्म तदल्ला या इल्म नबूवत है। हर भी शख्स जिसको कायनात में कोई भी हैसियत हासिल है वो ये जानता है कि वो कायनात का एक हिस्सा है, कायनात का एक फर्द है। हर भी फहम कायनात का महल वकूअ जानता है। वो लाजमन ये भी सोचता है, इस तरफ भी मुतवज्जह होता है कि कायनात किस जगह कायम है, किस सतह पर रुकी हुई है और फिर वाक़ई कायनात का महल वकूअ क्या है। कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह ने इस सवाल का जवाब दिया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मैं अलीम हूं, यानी इल्म का सोर्स और मंबा अल्लाह ताला का इल्म जो भी है वो अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला इल्म का सोर्स और मंबा है तो इल्म का जो भी हिस्सा इल्म जिस तरह भी मुंतकिल हुआ उसका सोर्स या सतह अल्लाह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं खबीर हूँ। जिस जी शऊर को भी इत्तला की मानवियत मालूम है वो ये जानता है कि जिंदगी का दाव मदार खबर के ऊपर है। सारी जिंदगी एक खबर मुतवातिर की हैसियत रखती है। खाना पीना सोना जागना नफरत करना मोहब्बत करना ये सब एक खबर है जो इंसान के दिमाग में एक खबर की हैसियत से वारिद होती है। ये खबर या ये इत्तला कहाँ से आ रही? खबर का सोर्स अल्लाह है जो खबीर है। इसी तरह इंसान और कायनात के दूसरे अफराद देखते हैं, देखने का तसलसल और तवातुर के साथ अमल इस तरफ मुतवज्जह करता है कि निगाह क्या है, निगाह कहाँ से आ रही है, इसका सोर्स क्या है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं बसीर हूँ, यानी कायनात के अफराद को जो निगाह मिल रही है उसका सोर्स अल्लाह ताला है। इसी तरह इंसान जब अपनी जिंदगी का और अपने असलाफ की जिंदगी का तज्जिया करता है और अल्लाह की दी हुई फहम से तदब्बुर करता है तो उसके लिए इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि वो अगर बाइख्तियार है तो पूरी जिंदगी में बाइख्तियार होने के बावजूद बेइख्तियार है और उसके ऊपर कोई चीज मुहित है। पैदाइश पर वो कुदरत नहीं रखता, जिंदा रहने पर इसे कुदरत हासिल नहीं है, सांस लेने पर कोई सांस लेने पर उसे कुदरत हासिल नहीं। कोई ऐसी अथॉरिटी है, ऐसी जात, ऐसी हस्ती है जिसने जिंदगी को कंट्रोल किया हुआ है, जिसने पूरी कायनात का अहाता किया हुआ है। ये कंट्रोल ये अहाता अल्लाह की सिफत है और इस सिफत को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुहीत के नाम से बयान किया है। अल्लाह ताला सारी कायनात पर मुहीत है, बावजूद इसके हमारे अंदर शऊर है, हमारे अंदर दिमाग भी है, लेकिन किसी चीज पर हतमी तौर पर कुदरत नहीं रखती। हमारे सारे इरादे सारी ख्वाहिशात कामयाबी से पूरी नहीं हो जाती और हमेशा नाकामी का मुंह नहीं देखती। वो कभी कामयाब होता है और कभी नाकाम होता है। कामयाबी और नाकामी पर इसे कोई कुदरत हासिल नहीं है। ये इंसानी जिंदगी का वस्फ नहीं है कि इसे कुदरत हासिल नहीं है कि अपनी मर्जी से जो चाहे सो करे। वो किसी हस्ती का मोहताज है और वो हस्ती ऐसी है जो ऐसी कुदरत रखती है जो चाहे और जिस तरह चाहे हालत को बिगाड़ दे या बना दे। यही वो सिफत है जो कदीर के नाम से बयान की गई है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कायनात को रोशनी बख्शी है। इस रोशनी का तस्करा अल्लाह ताला नूर के नाम से करते हैं। फरमाते हैं मैं आसमानों और जमीन का नूर हूँ। इन तमाम इबादतों का लाजमनी नतीजा मुरतब होता है कि कायनात और कायनात का महल रुकू सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का इल्म है और ये वो इल्म है जो अल्लाह ने इंसान के अलावा किसी को मुंतकिल नहीं किया।
یہی وہ علم ہے جس کو قرآن پاک میں علم الاسما کا نام دیا گیا.